ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. ಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ 2ನೆಯ ದಿನ ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ಬಿದಿಗೆ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಶುಕ್ರವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಮಲಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಹಸ್ತಾಮಲಕ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕಸ್ತ್ವಂ ಶಿಶೋ ಕಸ್ಯ ಕುತೋಸಿ ಗಂತ ಕಿಂ ನಾಮತೆ ತ್ವಂ ಕುತ ಆಗತೋಸಿ ಏತನ್ಮಯೋಕ್ತಂ ವದ ಚಾರ್ಭಕತ್ವಂ ಮತ್ಪ್ರೀತಯೇ ಪ್ರೀತಿ ವಿವರ್ಧನೋಸಿ ಹಸ್ತಾಮಲಕ ಉವಾಚ ನಾಹಂ ಮನುಷ್ಯೋ ನ ಚ ದೇವಯಕ್ಷೋ ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ನ ಗೃಹೀ ವನಸ್ಥೋ ಭಿಕ್ಷುರ್ನ ಚಾಹಂ ನಿಜಬೋಧರೂಪಃ ನಿಮಿತ್ತಂ ಮನಶ್ಚಕ್ಷುರಾದಿಪ್ರವೃತ್ತೋ ನಿರಸ್ತಖಿಲೋಪಾಧಿರಾಕಾಶಕಲ್ಪಃ ರವಿರ್ಲೋಕಚೇಷ್ಟಾ ನಿಮಿತ್ತೈ ಯಥಾ ಯಃ ಸ ನಿತ್ಯೋಪಲಬ್ಧಿಸ್ವರೂಪೋऽಹಮಾತ್ಮಾ ಯಮಗ್ಯುಷ್ಣವನ್ನಿತ್ಯಬೋಧಸ್ವರೂಪಂ मनश्चक्षुरादीन्यबोधात्मकानि प्रवर्तन्त आश्रित्य निष्कम्पमेकम् स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा मुखाभासको दर्पणे दृश्यमानो मुखत्वात् पृथक्त्वेन नैवास्ति वस्तु चिदाभासकोऽधीषु जीवोऽपि तद्वत् स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा यथा दर्पणाभाव आभासहानो मुखं विद्यते कल्पनाहीनमेकम् तथा धीवियोगे निराभासको यः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा मनश्चक्षुरादेर्वियुक्तः स्वयं यः मनश्चक्षुरादेर्मनश्चक्षुरादिः मनश्चक्षुरादेरगम्यस्वरूपः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा य एको विभाति स्वतः शुद्धचेताः प्रकाशस्वरूपोऽपि नानेवधीषु चरावोदकस्थो यथा भानुरेकः
स नित्योपलब्धिः स्वरूपोऽहमात्मा यथानेकचक्षुः प्रकाशो रविर्न क्रमेण प्रकाशीकरोति प्रकाश्यम् अनेकाधियो यस्तथैकप्रबोधः स नित्योपलब्धिः स्वरूपोऽहमात्मा विवस्वत्प्रभातं यथा रूपमक्षम् प्रगृह्णाति नाभातमेवं विवस्वान् यदा भात आभासयत्यक्षमेकः स नित्योपलब्धिः स्वरूपोऽहमात्मा यथा सूर्य एकोऽप्यनेकश्चरासु स्थिरा स्वप्यनन्यद्विभाव्यस्वरूपः चलासु प्रभिन्नस्तुधीष्वेक एव स नित्योपलब्धिः स्वरूपोऽहमात्मा घनच्छन्न दृष्टिर्घनच्छन्नमर्कम् यथा निष्प्रभं मन्यते चातिमूढः तथा बद्धवद्भाति यो मूढदृष्टेः स नित्योपलब्धिः स्वरूपोऽहमात्मा समस्तेषु वस्तुष्वनुस्यूतमेकम् समस्तानि वस्तूनि यन्न स्पृशन्ति यद्वत् सदा शुद्धमच्छस्वरूपम् स नित्योपलब्धिः स्वरूपोऽहमात्मा उपाधौ यथा भेदता सन्मणीना तथा भेदता बुद्धिभेदेषु तेऽपि यथा चन्द्रिकाणां जले चञ्चलत्वम् तथा चञ्चलत्वं तवापीह विष्णो तथा चञ्चलत्वं तवापीह विष्णो तथा चञ्चलत्वं तवापीह विष्णो श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय 2 ನಿಮಿಷ ನಾಮಜಪ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು ಜಯ ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ವಜ್ರಸ್ತಂಭಜ ನರಸಿಂಹ ಜಯ ಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ वज्रस्तंभज नरसिंह जय जय लक्ष्मी नरसिंह वज्रस्तंभज नरसिंह जय जय लक्ष्मी नरसिंह वज्रस्तंभज नरसिंह वज्रस्तंभज नरसिंह वज्रस्तंभज नरसिंह श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी की जय ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು ಓಂ ಶಂಕರ ಗುರೋ ಜಯ ಶಂಕರ ಗುರೋ शंकर भगवत पाद शंकर गुरो शंकर गुरो जय शंकर गुरो शंकर भगवत पाद शंकर गुरो
दीन दयाळो गुरुनाथ परिपूर्ण कृपाळो गुरुनाथ दीन दयालो गुरुनाथ परिपूर्ण कृपालो गुरुनाथ गुरुनाथ जय गुरुनाथ सद्गुरुनाथ गुरुनाथ 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 सद्गुरुनाथ गुरुनाथ शंकर गुरो जय शंकर गुरो शंकर भगवत्पाद शंकर गुरो शंकर भगवत्पाद शंकर गुरो शंकर गुरो सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಭವ್ಯವಾದ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ. ಇದರ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಓಂ ಸರ್ವ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ गोचरं तमगोचरम् गोविन्दं परमानन्दम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् श्रीगुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्. 334ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಬಾಹ್ಯೇ ನಿರುದ್ಧೇ ಮನಸಃ ಪ್ರಸನ್ನತಾ मनः प्रसादे परमात्मदर्शनम्. तस्मिन् सुदृष्टे भवबन्धनाशः बहिर्निरोधः पदवी विमुक्तेः.
कः पंडितः सन् सदसद्विवेकी श्रुति प्रमाणः परमार्थदर्शी जानन् हि कुर्यादसतो बलम्बम् स्वपातहेतोः शिशुवन्मुमुक्षुः देहादिसंसक्तिमतो न मुक्तिः मुक्तस्य देहाद्यभिमत्यभावः सुप्तस्य नो जागरणं न जाग्रतः स्वप्नस्तयोर्भिन्न गुणाश्रयत्वात् ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆತ್ಮದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮೊದಲನ್ನು ದಾಟಿ ಈಗ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಮುಂದಿರುವ 10-11 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೆಯ ವಿಧಾನ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮನಿಷ್ಠರಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ವರೂಪದ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇರೂರಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ 337ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ, ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೆಯ ವಿಧಾನದ ವಿಚಾರಗಳು. ಅಂತರ್ಬಹಿಸ್ವಂ ಸ್ಥಿರಜಂಗಮೇಶು ಜ್ಞಾತ್ವಾತ್ಮನಾಧಾರತಯಾ ವಿಲೋಕ್ಯ ತ್ಯಕ್ತಾಖಿಲೋಪಾಧಿರಖಂಡರೂಪಃ पूर्णात्मनायः हित एष मुक्तः अंतर्बहिस्वं स्थिरजंगमेषु ज्ञानात्मनाधारतया विलोक्य त्यक्ताखिलोपाधिरखण्डरूपः पूर्णात्मनायः स्थित एष मुक्तः. आत्मनिष्ठा का विधान, जो समस्त स्थावर जंगम पदार्थों के भीतर और बाहर अपने को ज्ञान स्वरूप से उनका आधारभूत देखकर समस्त उपाधियों को छोड़कर अखंड परिपूर्ण रूप से स्थित रहता है, वही मुक्त है. He is free who, knowing through his mind the self in moving and unmoving objects and observing it as their substratum, gives up all superimpositions and remains as the absolute and the infinite self. स्थिर जंगमेशु,
ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಳಗೂ ಬಹಿ ಹೊರಗೂ ಸ್ವಂ ತನ್ನ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಜ್ಞಾತ್ವ ತಿಳಿದು ಆತ್ಮನ ತನ್ನ ಮೂಲಕವೇ ಆಧಾರತೆಯ ಆಧಾರ ಭಾವದಿಂದಲೇ ವಿಲೋಕ್ಯ ತಿಳಿದು ಅರಿತುಕೊಂಡು ತ್ಯಕ್ತ ಅಖಿಲ ಉಪಾಧಿ ಸಮಸ್ತ ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟವನಾಗಿ ಅಖಂಡ ರೂಪ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಪೂರ್ಣಾತ್ಮನ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಯಹ ಯಾವನು ಸ್ಥಿತ ಇರುವನೋ ಏಷ ಇವನೇ ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತನು. ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ತನ್ನ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಅವುಗಳ ಆಧಾರವೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಸಮಸ್ತ ಉಪಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟವನಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿಯೂ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೂ ಯಾವನು ಇರುವನೋ ಅವನೇ ಮುಕ್ತನು. ಬಹಳ ಜನ ನಮಗೆ ಕೇಳುವುದುಂಟು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಮುಕ್ತರಾಗಿರುವವರನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿಯೇ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ತಾವು ಕೂಡ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಈ ದೇಹಾತ್ಮದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಹಿಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಮಾದ ದೋಷವೆಂಬ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಂತರ್ಮುಖರಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು. ಈಗ ಮುಂಬರುವ 10-11 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ, ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಬಂಧ ವಿಮುಕ್ತಿ ಹೇತು ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವಾನ್ನ ಪರೋಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ದೃಶ್ಯಾಗ್ರಹೇ ಸತ್ಯುಪಪದ್ಯತೆ ಸೌ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವೋಸ್ಯ ಸದಾತ್ಮನಿಷ್ಠಯ. ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಬಂಧ ವಿಮುಕ್ತಿ ಹೇತು ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವಾನ್ ಅಪರೋಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ದೃಶ್ಯಾಗ್ರಹೇ ಸತ್ಯುಪಪದ್ಯತೆ ಸೌ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವೋಸ್ಯ ಸದಾತ್ಮನಿಷ್ಠಯ. संसार बंधन से सर्वथा मुक्त होने में, संसार बंधन से सर्वथा मुक्त होने में सर्वात्म भाव, सबको आत्मारूप देखने के भाव, सर्वात्म भाव से बढ़कर और कोई हेतु नहीं है. निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थित रहने से दृश्य का अग्रहण होने पर इस सर्वात्म भाव की प्राप्ति होती है. To realize oneself as the self of the whole universe is the means of getting rid of bondage. There is nothing higher than the identity of oneself with the whole universe. One realizes this state by excluding the objective world through steadfastness in the eternal Atman. ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಹೇಗೆ ನೋಡಿದರೂ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವಾತ್, ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವಕ್ಕಿಂತ ಪರಹ ಬೇರೆಯಾದ ಕಶ್ಚಿತ್ ಯಾವುದೊಂದು ಬಂಧ ವಿಮುಕ್ತಿ ಹೇತು ನ, ಬಂಧ ವಿಮುಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಾರದು. ಅಸ್ಯ ಇವನಿಗೆ ಅಸೌ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವ, ಈ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವವು
ಸದಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೆಯ ಮೂಲಕ ದೃಶ್ಯ ಅಗ್ರಹೇ ಸತಿ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದಾಗ ಉಪಪದ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸಾರ ಬಂಧದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವನಿಗೆ ಈ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವವು ಸದಾ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೆಯ ಮೂಲಕ ದೃಶ್ಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತರ್ಮುಖರಾದಾಗ ನಮಗೆ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಪಂಚವು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಮನಸ್ಸು ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆ ಓಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಂತರಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ, ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದಾಗ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವವು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಉಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ನೋಡುವ. ಪುರುಷ ಯೋಚನೆಯೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಮಣ್ಣಹುದೆಂದು ಕೊರಗದಿರು, ಕೆಟ್ಟೆನೆಂದೆಂದು ಮೆನ್ನದಿರು. ಶರಭಿಯೊಳು ಮೀನೊಂದು ಪುಟ್ಟಲೇಂ ಸಾಯಲೇ, ಪರಿವೆಯೇ ನಿಲ್ಲವೆಲೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಪರಿವೆಯೇ ನಿಲ್ಲವೆಲೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದು ಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೊರಗದೆ ಇರು. ನಾ ಕೆಟ್ಟೆ ಎನ್ನದಿರು. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನೊಂದು ಹುಟ್ಟಿದರೇನೋ ಸತ್ತರೇನೋ ಆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪ ಸಿಗಲೇಬೇಕೆಂದು ನೀ ಯೋಚಿಸಬೇಡ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಪಕ್ವತೆಯೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಒದಗುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ. When your efforts don't materialize, don't worry too much. Never give up. Never say never again. In the big ocean, if a single fish is born or dies, does it really matter? Individual success or failure are thus insignificant. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಪುರುಷ ಯೋಚನೆಯೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಮಣ್ಣಹುದೆಂದು ಕೊರಗದಿರು, ಕೆಟ್ಟನೆಂದೆಂದು ಮೆನ್ನದಿರು. ಶರಧಿಯೊಳು ಮೀನೊಂದು ಪುಟ್ಟಲೇಂ ಸಾಯಲೇ, ಪರಿವೆಯೇ ನಿಲ್ಲವೆಲೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮಣ್ಣಹುದೆಂದು, ಮಣ್ಣು ಅಹುದು ಎಂದು, ಕೆಟ್ಟೆನೆಂದೆಂದು ಮೆನ್ನದಿರು. ಕೆಟ್ಟೆನು ಎಂದು ಎಂದೆಂದು ಎನ್ನದಿರು. ಪರಿವೆಯೇ ನಿಲ್ಲವೆಲೋ, ಪರಿವೆ ಏನ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ. ಪರಿವೆ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅರಿವು. ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಅನಲ ಉಂಟು, ಪ್ರತಿಭೆಯ ಬೆಂಕಿ, ಪ್ರತಿಭೆಯ ಅಗ್ನಿ ಉಂಟು. ಕೆಲವರು ಬೆಳಗುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಬೆಳಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣಗಳು ಇದ್ದರೂ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಗುವವರೆಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಪಡುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಗದವರೆಲ್ಲ ಕೊರಗುವುದಾಗಲಿ ಸಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವರವರ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾರೆ. 0 ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಲ್ಬಿಗೂ 100 ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಲ್ಬಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನೆಂದರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೆಳಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮತೆ ಕಡಿಮೆ, ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು. ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನ ಕೈವಾಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊರಗದಿರು ಎಂದು ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ DVG. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಇರುವುದೇ ಎಂದರೆ
ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಕೊರಗದಿರು ಎಂದು. ಮುನ್ನಡೆಯ ಬೇಡವೆಂದಲ್ಲವಲ್ಲ, ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೇ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಿಂದ ನಾವು ಹೊತ್ತು ತಂದ ಕ್ಷಮತೆ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿ ಬೆಳಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಇವೆ. ನಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳು ಅಥವಾ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ಕೊರಗದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ವವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಳಬರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಒಳಗಿನ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇ ಪಡದೆ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಗೋಳಾಡುವವರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಬೆಳಗದೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಿಂದ ಹೊತ್ತು ತಂದಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭೆಯೂ ಅರಳದೆ ಸುರುಟಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುವ ಸದವಕಾಶದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ವಂಚಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂತರ್ಮುಖರಾಗಿ ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾಗಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಉಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.